Mehrimli jana rayımdu Allah Taala'nın atı menen. Assalamu alaikum. Urmatlı okurmanlar, uğurmanlar. Allah Taala ar bir işti, ar bir nerseni okuyanı öz danışmanlığı menen jaratkan. Oşol danışmanlıkты okup seze bilүү daana adamların kasiyeti. Bul danışmanlıkka tolgon okuyalarının bir kançasına gayrıla keteli. Hikmatlar, sırlar kasnası. Jokko çıgaruunun eşigi jabıldı. Bir günü Hazreti Ali radıyallahu anhu namazga bara jatıp müşriklerden manisi müşrik degендин butqa sığınganların birine jolугуп kaldı. Müşrik Hazreti Ali'ge radıyallahu anhuga kayrılıp mындай dedi. Ey Ali, men senin kılgandarыңды karap turup hiçbir düşünbeymin. Akiret bar, insan bul dünyada jasap jatkan har bir işine жооп берет деп namaz okuysun, oroso tutasın, beş bar, tozok bar deysin. Men bolso bularga hiçbir işenbeymin. Arabızda kanday ayırma bar. Sen de jaşap jatasın, men dele jaşap jatamın. Uşunçalık ubaraketçiliktin sebebi emne? Ar günü ubagında namaz okuyum, oroso tutamın dep mınçalık japa çegүүдөн emne пайда? Унчукпай бул сөздөрдү угуп туруп, Hazreti Ali radıyallahu anh мындай деп жооп берди. Ey nadan insan, meyan ölümdөн soň жашоо жок деп elestet. Bizde iman işenim toluk. Ekinci жашоо akiret жашоосу бар. Эгерде sen айткандай кайта тирилүү жок болсо, тагдырда мен кылып жаткан бул иштерим менен eç nerse jogotпоймун. Namaz okuyum. Allah'ın buyruklarını toluk atkaramın, oroso tutamın. Bular menin kulduk mildetlerim. Bul işlerimde bul dünyada ziyan gördün mü? Ahirette bul işlerim üçün ziyan görüşüm mümkün mü? Sen emne deysin? Müşrik biraz oylanıp durup, ziyan görpöysün ey Ali, dedi. Hazreti Ali radıyallahu anhu, oroso tutamın, mına mаңдайыңда турамын. Sen menden bir ziyan görüp jatasың mı dep suradı. Müşrik Ali'ge жооп berdi. Jok, ziyan görgөнüm jok, dedi. Hazreti Ali radıyallahu anhu, jardı, muhtaç kişilerge jardam bersem, zeket bersem, jana dinibиз баштаган жолго жүрсөm, men insandarga jardam bergen bolamын. Мындан men кандай ziyan görüşüm mümkün, dedi. Müşrik, ziyanı жок, dedi. Hazreti Ali radıyallahu anhu, egerde akiret bar bolso, bul dünyadagi kılgan işleriңe жооп берүү керек bolso, imandan, namazdan, orozo jana zeketten kılgan amalдарыңан esep kitep kılınsa, ошондо senin абалың кандай болот, dedi. Ömürün butqa sığınуу menen ötkөрgөн bul карыя, müşrik, Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun bu sözlerini düşüne başladı jana. Ya Ali, sen aytkanday bolsa, ölümdön soň tirilsem, Allah'ın alına barsam, oşonda abalım kanday bolot, dep daroo iman keltirdi. Oşentip al düşünүгүн астын üstün kılgan şektenүү jana imansыздык караңгылыгынан, dinsizliktin ziyanından kutuldu jana hikmatga jetişti. Hazreti Ali'nin radıyallahu anhu'nun imanı, güçlülüğü, hareketi, katı berilүү menen kuvattалган sözdörü bir hidayat nuru arkılуу al adamdын жүрөгүндө жаркыраган hidayatın пайда болуусуна себепчи болду. Allahu Ekber. Elhamdülillah. Demek жыйынтык жана үлгү ала турган бизге сабак болду. Бул кичинекей аңгеме бардык жокко чыгаруучулар, шектенүүчүлөр жана жалкоолор жөнүндө айтылды. Убакытты текке кетирбей, кыямат кайын боло электе, жер астындагы нерселер сыртка чыга электе, өлүм убактысы келе электе, инсандар эс акылын жыйып алуусу зарыл.
Аллаха жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көрсөтмөлөрүнө ишенип, аларды аткаруу жана толук тегиз амал кылуулары зарыл. Шектенүү жана жалкоолукту жеңип, диндин түркүгү болгон намазды ар дайым мүскүлтүксүз окуу зарыл. Ыйманы толук болбогондор үчүн бул окуянын көп тарбиялык мааниси бар. Намазды кийинчерээк окуймун, али жашмын, карыганымда окуйм деп жаңылыш ойлоо шайтандын азгырыктары жана жалган көңүл ачуучу нерселер менен өзүн өзү алдоо жана маани бербөө акылдуу пенделердин иши эмес. Бүгүн жашап жаткан адамдын колунда карыганга чейин жашайт деген бир далил барбы? Бүгүн жашап жаткан адамдын колунда карыганга чейин жашайт деген бир далил барбы? Албетте жок. Болбойт дагы. Демек жаш кезинен дароо Аллахтын жолуна түшүүсү керек. Аллахтын пайгамбардын айткандарын аткаруу зарыл. Саллаллаху алейхи вассалам. Мен ачык чачык беймарал жүрөмүн, ойноп күлүп жүрөмүн. 30 же 40 жашка чыгайын, ошондо астейдил отуруп ушул иштерге киришемин. Азыр аптан жашмын дей турган кыз келиндерди билебиз. Я Аллахым, амандык бер Аллахым. Ал кыз келиндердин бул сөздөрү канчалык жаңылыш жана беймаани сөздөр. Эй, акылым бар деген иним, карындашым. Сага ким айтты 30га 40ка чыгасың деп? 30 секунд, 30 минут, 30 саат же 30 күн жашоого далилиң, ишеничиң барбы? Албетте жок. Эс акылыңды жый. Аллах жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөндөй ыйбалуу, ыймандуу болуп жашоого аракет кылалы иншаллах. Өлүм бар, акырет бар. Бул дүйнөдө кылган ар бир ишиңден жана ар бир сөзүңдөн суракка алынасың. Демек, бул айтылган окулганды уктуң. Жакшылап угуп ал. Жакшы болсоң бейиш, жаман жолдо жүрсөң тозок бар. Аллахым бейиш насип тозогунан өзү сактасын. Демек, ушул айтылгандардын баарына Аллахым түшүнүп амал кылууга насип кылсын. Эки динсиз жана алар уурдаган бир баштык алтын тууралуу айта кетели. Динсиздик башка бале алып келет. Аллахым ошондон сактаган болсун. Эки динсиз, дининде жашабаган эки адам бир баштык алтын менен бара жатышты. Кандай ниет менен бара жатышат? Ал уурлук жолундабы же болбосо каракчылык жолундабы? Биз иштин аягын көрөлү. Алар алтынды бирөө билип калбасын деп коркуп жолго чыгышты. Тоого чыгышты. Кылмышкер ар дайым шексинип турат. Чымын учса да чочулайт. 1-2 күн өткөндөн кийин азыктары түгөнгөн соң чучу кулак кармап убадалашты. Бири шаарга барып азык алып келет, бири болсо алтындарды кайтарып калат. Шаардан азык алып келгени жөнөгөн адам бара жатып динсиздигинен мындай деп ойлоду. Барып бир аз уу сатып алайын да оокатка салайын. Андан соң шеригиме аны берейин. Ал тамакты жеп ууланып өлсө, бир баштык алтын мага калат. Алтындарды бир жерге көмүп, четинен алып пайдаланам. Алтындарды кайтарып калган адам мындай деген ойго келди. Ушул таштын артына өтүп отуруп, жолдошум келе жатканда таш менен бир уруп өлтүрсөм, алтындардын баары мага калат. Алтындарды кайтарып калган адам жолдошу келер менен аны уруп өлтүрдү. Андан соң отуруп алып,
ууланган тамакты жеди. Бир баштык алтын айбандарга калды. Жыйынтык. Динсиздик абдан оор дарт. Динсиз адамдын колуна амал тийсе бирөөгө күн бербейт. Динсиздик бул таш боордук. Адамды адам кылган дин, ыйман, адамга боорукердик берген ырайымдуулук. Динсиздиктен пайда көрмөкчү болгондордун баарына акыр аягы балекет келет. Аллах ушундан сактаган болсун. Динсиздиктен пайда көрмөкчү болгондордун башына акыр аягы балекет келет. Аллах Таала бүткүл адамдар затты динсиздик балесинен сактасын. Амин. Ата мекен улут үчүн, дин ыйманы үчүн жан күйдүргөн мураскорлорду тарбиялап чоңойтууда азиз улутубузга Аллах Таала жардам берсин. Кыргызыбыз өнүгүп, өсүп өркүндөй берсин. Жергебизде береке болсун. Аллахым баарыбыздан ыраазы болуп, өзү ыраазы кылсын. Дагы ушундай аңгемелерди угуп, сабак алуу үчүн каналга катталып бөлүшүңүздөр. Аллахым уккандарыбызды түшүнүп амал кылууга өз жардам берсин. Я архамар рахимин. Амин. Я вахаб, я разак, я фатах. Аллахумма афтах ли абваба рахматик. Я архамар рахимин. Хасбуналлаху ва ни'мал вакил. Ни'мал мавлана ва ни'мал насир. Хасбаллаху ла илаха илля хуа алейхи таваккалту ва хуа раббул аршил азим. Субханака Аллахумма ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Я Аллахым баарыбыздын билип билбей алган ката кемчилик күнөөлөрүбүздү кечир. Өзүңүн чексиз кудурети эсисиң Аллахым. Өзүңө мактоолор болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кутуй биле кутман сахабаларына алардын жолун жолдогон жалпыбызга Аллахым мээрим ырайым берекеси кечирими болсун. Аллахым баарыбызды дуалары кабыл болгон, тоболору кабыл болгон, күнөөлөрү кечирилген сүйүктүү кулдарынын катарында кылып, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын татыктуу үммөттөрүнөн кылсын. Амин. Я архамар рахимин. Ва Аллахым баарыбызды ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям анын акыркы элчиси деген келме менен жашап өтүп бактысын насип кылып. Я Аллахым өзүңдүн өкүмдөрүңө, кабарларыңа, убадаларыңа Аллахым Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга толук ишенип жашап кабыл алуубузга Аллахым өзүң жардам бер. Алла Тааланын өкүмдөрү хак, убадалары хак. Аллахым кабарларына ушундай ишенип моюнсунууга Аллахым мүмкүнчүлүк берип аткан убагы алхамдулиллах. Ошон үчүн уш жолдо Аллахым баарыбыздын кадамыбызды бекем кылсын, эки дүйнө бактылуулардан кылсын, көркөм айда бахлат ээси кылып, туруктуулук берсин. Аллахым өмүрүбүзгө, убактыбызга, илимибизге, аракетибизге баарына берекесин берип, жакшылыктарын насип кылсын. Өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылып, өзү кабыл кылсын. Амин. Я архамар рахимин. Амин деп алакан жаган ар бирибизди көрүүчү, угуучу, кабардар дубаларды кабыл кылуучу өтө берешен кудурети болгон Аллахым чексиз казыналары, чексиз даанышмандык казыналарында дайыма бирге болуп, бирге окуп, угуп, үйрөнүп, амал кылууга, өсүүгө, өркүндөп, өнүгүүгө Аллахым өз жардам берсин. Амин. Я архамар рахимин. Роббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва қина азабаннар. Ва адхилнал жанната мал абрар. Я азизу, я гафару, я раббил аламин. Би рахматика архамар рахимин. Амин. Кийинки сабактардан улантууга чейин Аллахка аманатпыз. Аллахым ар бир күнүбүздү ийгиликтер коштосун, берекелүү кылсын. Өзү коргоп, өзү колдоп, өзү ыраазы болсун. Амин. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад ва али сайидина Мухаммад. Жазаллаху ана Мухаммадан саллаллаху таала алейхи ва саллям бима ахлухум. Даанышмандык казынасынан кийинки сабакта жолуккунча Аллахка аманатпыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. 10 жолу салават айтып коңуздар. Аллахым баарыбыздын дуа тилегибизди кабыл кылсын. Аллахым баарынан кабардар, чексиз кудурет ээси. Аллаху акбар.